एक अजिहा इनकलाब जिथे आम लोगों ने बादशाह तो सारी सियासी ताकत खो ली। एक अजिहा इनकलाब जिथे भुखमरी ते महंगाई ने आम लोगों नूं उन्हां दी ताकत पछाणन वास्ते मजबूर कर दिता। एक ऐसी रेवोल्यूशन जिसनूं वेख के सारी दुनिया दे होश उड़ गए। तुसीं समझ ही गए होंगे कि अज दा विषय की है। जी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस दा इनकलाब। आखिर की लोड़ सी फ्रांस दे लोकां नूं इनकलाब दी? किन्हां कारणा ने फ्रांस दे लोकां नूं मजबूर किया इनकलाब दे राह ते जाण वास्ते? सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल द निर्वैर विजडम हब दे विच ते मैं आ तुहाडा होस्ट करनदीप सिंह। ते अज दी वीडियो जिवें तुसीं जाणदे ही हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बारे होण जा रही आ, तां बेनती आ कि इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना, नहीं तां तुहानूं इस विषय बारे सही जानकारी नहीं मिल पाऊगी। सो शुरू करदे हां। दोस्तों, जदों भी किते ह्यूमन राइट्स की गल हुंदी आ, आम लोगों के हकों की गल हुंदी आ, या फिर सियासी ताकत की डिसेंट्रलाइजेशन की गल हुंदी आ, तां फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम बहुत अगे वध चढ़ के साडे सामने आउंदा है। फ्रांस एक अजिहा देश है जिसने जमहूरीयत नूं उसदे शुरुआती दौर विच बहुत hunगारा दिता। जद फ्रांस के बादशाह लुइस 15 की मौत हो गई तां लुइस 16 नूं फ्रांस के तखत ते बिठाया गया, जिस वक्त उन्हां दी उम्र सिर्फ 20 साल की सी। ते लुइस 16 बॉर्बन डायनेस्टी नाल संबंध रखते सी, जिहड़ा कि बादशाहां दा परिवार सी। ते उन्हां दा विआह मैरी एंटोइनेट नाल होया सी, जिहड़ी कि एक ऑस्ट्रीयन प्रिंसैस सीगी, यानी कि ऑस्ट्रिया दी राजकुमारी सी। फ्रांस विच इनकलाब लियाउण दी की वजह सी, इह समझण लई सानूं सब तो पहलां फ्रांस दे आर्थिक ते समाजिक हालातां नूं जानना बहुत जरूरी है। फ्रांस दे लोकां नूं शुरू तो ही राजनीतिक धिरां ने 3 स्टेट्स विच डिवाइड करके रखिया सी। पहली स्टेट विच जिहड़े लोग आउंदे सी उन्हां नूं कहंदे सी क्लर्गी, ते उन्हां दी जिम्मेवारी हुंदी सी कि उन्हां ने फ्रांस दे चर्चेस यानी कि धार्मिक स्थानां दी देखभाल करनी है, उधर दी साਂਭ संभाल करनी है। ते ਉਹ लोग यानी कि क्लर्गी फ्रांस ਦੀ कुल आबादी ਦੇ 3% ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋਬਲਸ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1% ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ 60% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ सब लोग आउंदे सी। ते थर्ड स्टेट दे लोकां दी फ्रांस विच कुल आबादी 96% तक सीगी। फ्रांस विच पहली अते दूजी स्टेट दे लोकां नूं कई तरह दे विशेष अधिकार सरकार ने दिते होए सी, जिन्हां विचों मुख अधिकार जिहड़ा उन्हां नूं मिलिया सी ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टैक्स तो राहत ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। जिन्ना भी टैक्स फ्रांस ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ टैक्स ਤੀਜੀ स्टेट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੋਬਲਸ ਅਤੇ ਕਲਰਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। यानी कि पूरी तरह लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जाता सी।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1789 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 올ਡ ਰੈਜੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਟਿਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚਰਚਸ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਟੇਲ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੂਇਸ 15 ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੂਇਸ 16 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਨੀਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਵਰਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਵਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10% ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਕ ਰਹੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1715 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1715 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ 1799 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 올ਡ ਰਜੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਕਟ। ਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 올ਡ ਰੇਜੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੂਇਸ 16 ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।